నమస్తే, వెల్కమ్ టు స్టడీ టైమ్. ఇవాళ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. ఇంటర్ లేదా డిగ్రీ పూర్తి చేసి దేశ విదేశాల్లో స్థిరపడాలనుకునే వారికి సరైన మార్గం హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. ఆ రంగాల్లో అగ్రగామి సంస్థ అయినటువంటి అలయన్స్ కాలేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఈ రంగాల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులను నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దుతూ వారికి ఉజ్వల భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. విశాఖపట్నానికి చెందినటువంటి అలయన్స్ కాలేజ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ఆ సంస్థ సిఎండి డాక్టర్ కె సతీష్ కుమార్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో మాట్లాడదాం. నమస్తే అండి సతీష్ కుమార్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ స్టూడియో. సో అలయన్స్ కాలేజ్ గురించి చాలా వివరాలు డిస్కస్ చేసుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ కోవిడ్ నేపథ్యంలో. దానికన్నా ముందు ఒకసారి ఏవి చూసేద్దామా? రైట్, ఏవి ప్లీజ్. Welcome to Alliance College of Hotel Management. Alliance College of Hotel Management was established in the year 2003 by Mr. K. Satish Kumar, who represents the third generation member from an educational background family hailing from Visakhapatnam. The college has been a pioneer in the field of hotel management, where students get their accreditation from Andhra University and are trained under eminent faculty in the given field. Alliance Campus is a state-of-the-art facility with AC classrooms and fully equipped labs, CCTV monitored, biometric attendance, Wi-Fi enabled campus with adjacent hostel to hone their skills. The institute in its endeavors supports students through government fee reimbursement for eligible students, with a flexible payment of fees supported by bank loans. The college also encourages the students through a unique policy of earn while you learn through part-time jobs and internship programs to enhance the employability and core skills, through which they'll get 100% job assurance through campus placements. Alliance Hospitality Management Studies provide a focus on learning the finer skills of hotel management so that the students can excel in their chosen field. Our students find job opportunities in 5-star hotels, restaurants, cruise liners, airlines, amusement parks, travel marketing organizations, convention centers, country clubs, and related industries. They also have opportunities in India in leading hotels like Oberoi, Novotel, and Marriott. Speaking about our alumni, well placed in West Germany, Australia, Dubai, Singapore, Malaysia, Maldives, high demand from employers these days. If your mission is to study a quality higher education and training in the field of hotel management that prepares you to become a globally competitive manager and a true professional for international hospitality industry, then it's Alliance College of Hotel Management, because your mission is a vision. Feel free to contact us at 8850 66502 or visit us at our website www.alliancemgt.org. రైట్, ఏవి చూశారు కదా. అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా స్క్రీన్పై కనిపిస్తున్న నెంబర్స్కి కాల్ చేసేయండి. టీవీ సౌండ్ని తగ్గించి కాల్ చేసినట్లయితే డాక్టర్ కె సతీష్ కుమార్ గారితో మాట్లాడవచ్చు. సతీష్ కుమార్ గారు, అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి చాలా ఇయర్స్గా చాలామంది స్టూడెంట్స్, మన ప్రోగ్రాం చూస్తున్నటువంటి పేరెంట్స్ కూడా తెలుసు. అసలు అలయన్స్ కాలేజ్కి ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. అసలు ఈ గుర్తింపు ఎలా సాధ్యమైందంటారు? ఏంటి దీని వెనకాల మీ తపన, కృషి, పట్టుదల ఏంటంటారు? అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ 2003లో స్థాపించబడిన సంస్థ అండి. ఈరోజు 19th బ్యాచ్ అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటున్నాం అండి. సో కొన్ని వందల వేల మంది మన కాలేజీలో సక్సెస్ పొంది ఈరోజు దేశ విదేశాల్లో బాగా స్థిరపడ్డారు. పర్టికులర్లీ ఈరోజు మన ఈ కాలేజీ స్థాయికి రావడానికి కారణం మన అధ్యాపక బృందము, అట్ ద సేమ్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ స్టాఫ్ ఎంతైతే కేర్ తీసుకున్నారో ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క ఫాదరు, మదర్ డ్రీమ్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి అహర్నిశలు శ్రమించినందుకు గాను ఈ షో ముఖంగా మా స్టాఫ్ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియపరచుకుంటున్నానండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మా దగ్గర ప్రతి స్టూడెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ కేర్ తీసుకుంటూ, అంటే పర్టికులర్లీ మిడిల్ ఇన్కమ్, లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంత ఫీజు పే చేయలేరని
అంటే ఇది ఒక అందని ద్రాక్ష పండుగ వాళ్ళకి ఉన్న తరుణంలో మనం ఈ కాలేజ్ స్థాపించడం జరిగింది. ప్రతి పేరెంట్ ఒక ఆకాంక్ష, పిల్లలు మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్ళాలి అనేది ఉంటుంది. దాని గురించి మా అధ్యాపక బృందం నిత్యము ఎంతో కఠోరమైన అంటే దీక్షలాగా పట్టుదలతోటి ప్రతి స్టూడెంట్ ఇండివిజువల్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ గురించి వాళ్ళకి ఏ విధమైన ఇన్పుట్స్ ఇస్తే వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారన్నది పూర్తి అవగాహనతో మేము రన్ చేయడం వల్ల ఈరోజు ఈ కాలేజు 30 మంది స్టూడెంట్స్ నుంచి ఈరోజు 1000 మంది స్టూడెంట్స్కి అయ్యిందని చెప్పడానికి చాలా గర్విస్తున్నామండి. సతీష్ కుమార్ గారు, ఈ కోవిడ్ నేపథ్యంలో మీరు తీసుకుంటున్నటువంటి ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు ఏంటి? మేడం, ఇప్పుడు కోవిడ్ విషయం వచ్చేసరికి ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ సఫర్ అవుతున్న ఇదే. పర్టికులర్లీ మేము ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్ వరకు ఎప్పుడూ సఫర్ అవ్వకూడదనే ఉద్దేశంలోని ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి సిలబస్ కంటెంట్ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే వాళ్ళకి వాట్సాప్ ద్వారా కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ రెలవెంట్ వీడియోస్ పంపిస్తూ స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామ్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఆన్లైన్లోనే స్టూడెంట్ని అంటే మెయిన్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ట్రాక్ నుంచి సైడ్ ట్రాక్ వెళ్ళకూడదు అని పట్టుదలతోటి మేము అంత కేర్ తీసుకున్నామండి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈరోజు క్లాసెస్ నెక్స్ట్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నా కూడా ప్రతి క్లాస్ రూమ్ పూర్తిగా శానిటైజ్ చేస్తూ, క్లాస్ ముందు క్లాస్ అయిన తర్వాత శానిటైజ్ చేస్తూ స్టూడెంట్కి ఈ కరోనా వల్ల జరిగే నష్టాలు ఏంటి, దీన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయొచ్చు అన్నది పర్టికులర్గా స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ లాగా వాళ్ళకి ఎప్పటికెప్పుడు అప్డేట్స్ ఇస్తూ వాళ్ళకి ధైర్యం కూడా నింపుతూ ముందుకు తీసుకెళ్తామండి. అంటే ఎలాంటి ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారండి? ఇప్పుడు టీచింగ్ పరంగా చాలా కేర్ తీసుకుంటున్నారంటున్నారు కదా, అధునాతనమైనటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం విషయంలో మీరు ఇంకా ఎలాంటి శ్రద్ధ చూపిస్తున్నారు? పర్టికులర్లీ ఈ టీచింగ్ అనేది ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉండాలండి. పర్టికులర్లీ మన హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సు తీసుకుంటే మా దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఏంటంటే విదేశాలలో ఫారిన్ కంట్రీస్లో ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసి పర్టికులర్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్ సర్వీస్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ కీపింగ్ డిపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు ఎంతో నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేసి ఎంతో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళని మేము ఫ్యాకల్టీగా పెట్టడం వల్ల స్టూడెంట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పొజిషన్ ఏంటి, తర్వాత ఇండస్ట్రీకి ఈరోజు డిమాండ్ ఏంటి ఉన్నది వాళ్ళకి పూర్తిగా తెలుసు. కాబట్టి స్టూడెంట్ని కి ఇండస్ట్రీకి బ్రిడ్జ్ లాగా ఈ ఫ్యాకల్టీ చాలా ఉపయోగపడుతున్నారండి. వాళ్ళకి ఏంటంటే అంత లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండడము, స్టూడెంట్కి ఏదైతే యూస్ఫుల్ అవుతుందో అవన్నీ కూడా టైం టు టైం ఎక్విప్మెంటే తీసుకోండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తీసుకోండి, లేకపోతే టీచింగ్ మెథడాలజీ కానీ ఏదైనా కూడా కేరింగ్ ఉంటుందండి. ప్రతి క్లాస్ రూమ్లో కూడా ప్రొజెక్టర్ ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్కి ఏంటంటే పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం కానీ అలాగే వీడియోస్ ఇవ్వడము, దానివల్ల ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి సబ్జెక్టు ఈజీగా అవగాహన ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఓన్లీ వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా క్లాస్ చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు కూడా అర్థం కాదు. 1-to-1 ఇంటరాక్షన్ కూడా అంటే 2 వేగా కనెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఆ కేర్ తీసుకుంటూ వాళ్ళకి అర్థమైందా లేదా వెరిఫై చేస్తూ టైం టు టైము ఏ కారణం చేతనే వాళ్ళకి మార్క్ తక్కువ వచ్చినా ఏ సెమిస్టర్లోనైనా వాళ్ళతో స్పెషల్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం అనేది మా ఫ్యాకల్టీకి మొదటి నుంచి అలవాటండి. దానివల్ల ఇంత సక్సెస్ తీసుకురాగలిగాం. రైట్, ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఏ కాలేజ్కైనా గుర్తింపు చాలా అవసరం. ఈ విషయంలో మీ ట్రాక్ రికార్డ్ ఏంటండి? అలియన్స్ కాలేజ్ ఈరోజు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అనుబంధ సంస్థగా బ్యాచిలర్స్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సును అందిస్తుందండి. స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు కూడా ఒక పెర్ఫెక్ట్ రూట్లో వెళ్ళాలనే ఉద్దేశంలో మనం ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గుర్తింపు తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే స్టూడెంట్కి ఎటువంటి సమస్య ఇబ్బందులు లేకుండా ఇన్ టైము రిజల్ట్స్ రావడం కానీ ఇన్ టైం సర్టిఫికేషన్ అవ్వడం అన్నీ కూడా మేము కేర్ తీసుకుంటామండి మొదటి నుంచి. దానివల్ల స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా కోర్స్ అయిన వెంటనే సర్టిఫికేట్ రావడము, కోర్స్ అవుతున్నప్పుడే జాబ్ రావడం అనేది జరుగుతుంటాయి. దానివల్ల స్టూడెంట్స్కి చాలా అడ్వాంటేజ్. అంటే ఇప్పుడు మీ కాలేజీకి ఇతర కాలేజెస్కి కంపేర్ చేస్తే ఎలాంటి డిఫరెన్సెస్ చూడొచ్చు మనం? మన కాలేజ్లో పర్టికులర్లీ ప్రాక్టర్ సిస్టమ్ అన్నది ఒకటి పెట్టామండి. ప్రాక్టర్ సిస్టమ్ వచ్చేసరికి ప్రతి 20 మంది స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్రాక్టర్ ఉంటారు. ఈ ప్రాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే స్టూడెంట్కి సీనియర్తో కానీ జూనియర్తో కానీ క్లాస్మేట్తో కానీ మేనేజ్మెంట్ స్టాఫ్తో కానీ అదర్ టీచింగ్ స్టాఫ్తో కానీ లేకపోతే వాళ్ళ పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా కూడా ఈ ప్రాక్టర్తో షేర్ చేసుకోవడము, వాళ్ళ తర్వాత సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ క్లారిఫై చేసుకోవడము, ఆ తర్వాత వీళ్ళ సెమిస్టర్కి ప్రోగ్రెస్ చెక్ చేయడము ఈ ప్రాక్టర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండి. దానివల్ల ఏంటంటే
స్టూడెంట్స్కి ఎప్పుడు కూడా కాలేజ్ ఏ రోజు మిస్ అవ్వకూడదని, క్లాసెస్ పర్ఫెక్ట్గా అటెండ్ అవ్వాలని, తర్వాత ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ట్రాక్లో కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉండడం జరుగుతుంది. ఇది మా కాలేజ్ ప్రత్యేకత అని చెప్పొచ్చు. ఓకేనండి, స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత మరింత డిస్కస్ చేద్దాము. ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని వింటూ ఉంటాం కదా, అసలు ఏంటి ఈ కోర్సులు అమ్మాయిలకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి? ఇలాంటి డౌట్స్ అని మీలో ఉన్నాయి కదా. మరి స్మాల్ బ్రేక్ తర్వాత డాక్టర్ కె సతీష్ కుమార్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. స్టే ట్యూన్. వెల్కమ్ బ్యాక్. అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించిన మరో ఏవి చూసేద్దాం. ఏవి ప్లీజ్. Hi, my name is Amashek. I'm a student in food and beverage service in Alliance Hotel Management. I have 17 years experience in hospitality industry in India and abroad. Coming to the F&B service lab, our F&B service lab is well designed and well equipped with all the amenities which will assist the students during the practical sessions. And we train the students in such a way they will meet the demand of world-class F&B service industry, and they can be employed directly 5-star hotels, cruise lines and aviations. Whenever we require the new equipments, our management is giving the good support to us. And our F&B service lab is the best in the city in Vizag. Hi, I'm K. Vijayarao, Professor of English in Alliance College of Hotel Management, and this college is started in 2003. And we have provided many facilities like digital college, digital classrooms, basic classrooms, biometric, scholarship, as it has been affiliated to Andhra University. Thank you very much. Namaste. Hello, I'm Lalita studying BHM second year. I'm very happy to be a part of Alliance. Here every day is new and exciting as the lessons are taught in a unique and interesting way. And we have a labs of international standard with an excellent faculty who train us in such a way that we can confidently start a career. So, it's a right choice for a bright career. రైట్, సతీష్ కుమార్ గారు, ఏవి చాలా బాగుంది. ఇంతకుముందు ఏవి చూస్తుంటే చెప్తున్నారు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ అందించడం జరుగుతుంది అని. అంటే ప్రాక్టికల్ అంటే కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ కదండి, ఖర్చుతో కూడుకున్నది అనే భావించాలి. సో ఎలాంటి ఫీ విషయంలో ఏంటి? యాక్చువల్లీ ఎలియన్స్ కాలేజ్ మొదటి నుంచి కూడా ఒక మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ పీపుల్ కూడా ఇలాంటి కాస్ట్లీ కోర్సెస్ అందుబాటులో ఉండాలి, వాళ్ళకు కూడా మంచి ఫ్యూచర్లో ఫారెన్ జాబ్స్ రావాలి అనే ఒక పట్టుదలతో పెట్టిన కాలేజ్ అండి. సో మా దగ్గర ఎర్న్ వాల్యూ లెర్న్ అని ఒక పాలసీ ఉంది. ఈవినింగ్ 6 o'clock నుంచి నైట్ 10:30, 11 వరకు స్టూడెంట్ జాబ్ చేస్తే 6,000 to 8,000 రూపీస్ దాకా వాళ్ళకి శాలరీ వస్తుంది. దానివల్ల స్టూడెంట్స్ ఒకటి ఎక్స్పోజర్ టువర్డ్స్ ద కోర్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ ద సబ్జెక్ట్.
అంత తర్వాత జాబ్ ఎట్లా చేయాలి అన్నది కూడా ఒక పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. అలాగే కమ్యూనికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి, మనీ వాల్యూ తెలుస్తుంది, టైం వాల్యూ తెలుస్తుంది. ఆ తర్వాత వాళ్ళ మనీతోటే వాళ్ళు చదువుకునే విధానంగా ఎర్న్ వాల్యూ లర్న్ పాలసీ పెట్టాము. అలాగే ఇంకో నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ లోన్స్. ఎవరికైనా కావాలంటే ఎడ్యుకేషనల్ లోన్ ఫ్రమ్ ఎనీ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. అలాగే ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఈఎంఐ సిస్టమ్ కూడా ఉందండి, అంటే ఈజీ మంత్లీ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ పెట్టుకునే విధానంగా. ఇవన్నీ మిడిల్ ఇన్కమ్ గ్రూపులకి, హైయర్ ఇన్కమ్ గ్రూపులకి. అదే లోయర్ ఇన్కమ్ గ్రూప్ వచ్చేసరికి వి షుడ్ థ్యాంక్ ఏపీ గవర్నమెంట్. ఆల్మోస్ట్ వైట్ కార్డ్ హోల్డర్స్ అందరికీ కూడా మ్యాక్సిమము ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అనేది గవర్నమెంటే పే చేస్తుంది. సో ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా హ్యాపీగా చదవచ్చండి. సతీష్ కుమార్ గారు కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, వారితో మాట్లాడదాం. తిరుపతమ్మ గారు కాల్ చేస్తున్నారు. హలో అండి. హలో అండి, నమస్తే అండి. నమస్తే అండి, సతీష్ కుమార్ గారితో మాట్లాడండి. అడగండి అమ్మా. మేము జాయిన్ అవ్వచ్చండి. మీ అంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏంటండి? అంతేనండి, అంటే ఇంటర్మీడియట్ లో వొకేషనల్ గ్రూప్ చేశానండి. ఓకే, జాయిన్ అవ్వచ్చా? నేను బేసికల్గా మీది ఏ ఊరండి? కామారండి. పామర్ అంటే కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్. అవునండి. ఓకే అమ్మా, ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ చేసిన హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి ఇంటర్మీడియట్ ఎంపీసీ చదివినా, బైపీసీ చదివినా, సిఈసీ అయినా, హెచ్ఈసీ అయినా, వొకేషనల్ అయినా దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డూయింగ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండి, జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే తెలుగు మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా, ఇంగ్లీష్ మీడియం బ్యాక్గ్రౌండ్ అయినా కూడా హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే మీకు పూర్తిగా గైడెన్స్ ఇస్తారు, ఎలాగా సీట్ జాయిన్ అవ్వడానికి వీలవుతుంది అన్నది. డెఫినెట్లీ జాయిన్ అవ్వచ్చండి. రైట్, ఇంతకుముందు కాలర్తో చెప్తున్నారు కదా, ఈ కోర్సులు అమ్మాయిలకి నిజంగా ఎంతవరకు ఉపయోగపడతాయి అంటారు? ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది? మేడం రేచల్ గారు, మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేశారు. ఈ కోర్సు ఆ కోర్సు అని ఉండదండి, అమ్మాయిలకి అన్ని కోర్సులు సూటబుల్. ఈరోజు స్త్రీలు అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందంజలో ఉన్నారు. అందులో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ యాజ్ వెల్ as బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కూడా వర్తిస్తుంది. సో వీళ్ళకి ఏంటంటే అన్ని ఇన్ హౌస్ జాబ్స్ అవడం వలన, సెక్యూర్డ్ ప్లేసెస్ అవడం వల్ల హ్యాపీగా జాబ్ చేయొచ్చు. అలాగే క్యాబ్ పికప్, క్యాబ్ డ్రాపింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా లేడీస్కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ప్రతి స్టార్ హోటల్స్లోని కూడా. సో టెన్షన్ అయితే పడక్కర్లేదండి, హ్యాపీగా జాయిన్ అవ్వచ్చు. అలాగే మనం ఇంతకుముందు అనుకున్నాము ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అని వింటూ ఉంటాం చాలా సందర్భాలు. ఏంటండి అవి? సో యాక్చువల్లీ ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వేరే అదర్ కోర్సెస్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి, వాళ్ళు కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయొచ్చు, మెకానికల్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రికల్ చేయొచ్చు, ఎలక్ట్రానిక్స్ చేయొచ్చు, సివిల్ చేయొచ్చు. ఫైనల్గా జాబ్ చేసేది సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డే. ఇక్కడ అలా కాదండి, స్టూడెంట్ ఏ కోర్స్ అయితే చదువుతాడో ఆ కోర్స్ రిలేటెడ్ జాబే చేస్తాడు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో వాళ్ళ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, హౌస్ కీపింగ్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్లోనే జాబ్ చేస్తారు. సో ఈ కోర్స్ ఏంటంటే ఈరోజు ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు అప్డేట్స్ ఏంటున్నాయన్నది టైం టు టైము వీళ్ళకి ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్, ఇండస్ట్రియల్ టూర్స్ ప్లాన్ చేస్తూ, ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ కూడా పంపిస్తూ 6 months ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అది కూడా వాళ్ళకి పూర్తిగా స్టైఫండ్ కూడా వస్తుందండి దాంట్లో. సో ఇలాగా ఇండస్ట్రీతో లింకప్ అయ్యి స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా అప్డేట్స్ పూర్తిగా, తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళతో వీళ్ళకి స్పెషల్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయించి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ ఉంది మన దగ్గర. వీళ్ళకి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ యూనివర్సిటీ ఇచ్చిన సిలబస్ యాస్టేజ్గా చెప్పిస్తే డెఫినెట్లీ దానికి మంచి మార్కులు వస్తాయి. కానీ మనకు కావాల్సింది 10th ఇంటర్లోని మంచి మార్కులు, డిగ్రీకి వచ్చేసరికి కోర్స్ అయిన తర్వాత మంచి జాబ్. చాలా తేడా ఉంటుంది ఇక్కడ. సో వీళ్ళకి ఎన్ని మార్కులు వచ్చిన దానికంట ఎంత మంచి జాబ్ వచ్చినది ఇంపార్టెంట్. సో మేమేం చేస్తామంటే ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకొని వచ్చి వీళ్ళకి రోల్ ప్లేస్, కేస్ స్టడీస్, గ్రూప్ డిస్కషన్స్, మాక్ ఇంటర్వ్యూస్, ఇండస్ట్రియల్ విజిట్స్, సెమినార్స్, గెస్ట్ లెక్చర్స్, బిజినెస్ గేమ్స్ ఇలాంటి మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ పెట్టి ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ చేస్తాం. వీళ్ళకి 2nd year నుంచి 3rd yearకి కూడా కంపల్సరీగా సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందండి, క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంటాం. దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్కువ వరకు FAQs అంటే ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ మీద ఇంటర్వ్యూలో ఏవైతే ఏ సబ్జెక్ట్ రిలవెంట్ కానీ, జనరల్ అవేర్నెస్ రిలేటెడ్ కానీ, సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ రిలేటెడ్ కానీ ఏవైతే అడుగుతారో అవన్నీ కూడా వీళ్ళకి పూర్తిగా అవగాహన అవ్వడం వల్ల ఏ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా మన స్టూడెంట్ ముందంజలో ఉంటారండి. అది మా ధ్యేయం, ఇప్పటివరకు జరుగుతుంది అదే. అలాగే మీరు స్టూడెంట్స్కి స్టార్టప్స్ మీద ఎంకరేజ్ చేస్తారని కూడా విన్నాము, ఒకసారి దాని గురించి కూడా చెప్పండి. సో ఇప్పుడు స్టార్టప్స్ వచ్చేసరికి ఒకటేనండి, ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందడం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో 10 మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయడం అంతకంటే మంచిది అండి.
సో మేమేంటంటే స్టూడెంట్స్ కూడా టైం టు టైం స్టార్టప్ పెట్టుకునే ఇంట్రెస్ట్ వాళ్ళకు ఉంటే నీ యొక్క స్టార్టప్ పెట్టుకోవడానికి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ ఉంటే వాళ్ళు క్యాటరింగ్ రిలేటెడ్ కానీ అలాగే బార్ మేనేజ్మెంట్ రిలేటెడ్ కానీ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అలాగే వాళ్ళకి కల్నరీ రిలేటెడ్ ఇవి వాళ్ళ స్టార్టప్స్ పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుందండి. సో ఈ స్టార్టప్స్కి ఎంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది, వీళ్ళకి మార్కెటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి, అలాగే వీళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూ ఎంత ఉంటుంది, ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత ఇన్ అవుట్ రెండు వాళ్ళకి ఓవరాల్గా ఎలా మిగులుతుంది అనేది కూడా ప్రాక్టికల్గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ వాళ్ళకి తర్వాత ఎవరైనా స్టార్టప్ పెట్టుకుంటే టైం టు టైం వాళ్ళకి ఎలాంటి లోన్లు ఎక్కడెక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత వాళ్ళకి ఆ ఫెసిలిటీస్ వచ్చేటట్టుగా మేము పూర్తి గైడెన్స్ ఈవెన్ కోర్స్ అయిన తర్వాత కాదు, కోర్స్ అయిన 3-5 years కూడా మా వైపు నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుందండి. అది ఇది ఒక మంచి పరిణామం అండి. అంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు చదువుతూ ఇలా వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయడము పిల్లలకి స్టూడెంట్కి అనేది ద బెస్ట్. సో కాలర్ ఉన్నారు, వారితో మాట్లాడదాము. హైదరాబాద్ నుంచి సుభాషిణి కాల్ చేస్తున్నారు. హలో అండి సుభాషిణి గారు. చెప్పండి మేడం. మీరు డౌట్ అడగండి, సతీష్ కుమార్ గారు ఉన్నారు. చూస్తున్నారు కదా ప్రోగ్రామ్. మేడం ఏంటండి మీ డౌట్? మాది డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యింది మేడం. ఓకే. రైట్. టీవీ చూస్తూ ఎవరైనా కాల్ చేస్తే దయచేసి టీవీ సౌండ్ ఓకే, తగ్గించి కాల్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఏం లేదండి. స్క్రీన్ మీద మేడం already numbers ఆవిడ అడిగినది కనిపిస్తున్నాయి. ఏంటంటే డిగ్రీ కంప్లీట్ అయింది, మేము పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ అలాగా ఇంకేమైనా అదర్ హయ్యర్ కోర్సెస్ చేయాలని వాళ్ళకి డౌట్ ఉండొచ్చు. మీరు ఈ స్క్రీన్ మీద ఉన్న నెంబర్ కనుక కాల్ చేస్తే మీకు పూర్తి గైడెన్స్ ఉంటుంది మేడం. ఎందుకంటే ఈ కాల్ కట్ అయిపోయింది కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్గా నెంబర్కి కాల్ చేయండి. రైట్. అలాగే మీ పాత స్టూడెంట్స్ వర్క్ షాప్స్ నిర్వహిస్తారని కూడా వింటుంటాము. అలాగే ఫైనల్గా చాలామంది వ్యూవర్స్ చూస్తున్నారు, పేరెంట్స్కి స్టూడెంట్స్ కూడా మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? బేసికల్గా ఏంటంటే మీరు అంటే మన పాత స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే వాళ్ళు మన దగ్గర చదివి ఈరోజు దేశ విదేశాల్లో హై ప్రొఫైల్లో సెటిల్ అయ్యారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టూడెంట్స్ ఈరోజు సింగపూర్, మలేషియా, మాల్డివ్స్, సౌత్ ఆఫ్రికా, వెస్ట్ జర్మనీ, ఆస్ట్రేలియా, బెహ్రాన్, ఖత్తర్, ఓమన్ లాంటి దేశాల్లో ఆల్రెడీ జాబ్స్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఇండియాకు వచ్చినా పర్టికులర్లీ విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు మన కాలేజీకి రావడము, మన దగ్గర ఇప్పుడు చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి గైడెన్స్ అంటే ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉన్నది, మీరు ఏ పర్టికులర్ ఏరియాలో స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటే మీకు ఫాస్ట్గా జాబ్ వస్తుంది, అలాగే ఏ పర్టికులర్ వే ఆఫ్ మెథడాలజీలో మీరు రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని కూడా క్లియర్గా వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. అది స్టూడెంట్కి మంచి గైడెన్స్ అండి. అది కాకుండా నేను ఈ షో చూస్తున్న పేరెంట్స్కి ఒకటే సలహా సూచన అనుకోవచ్చు, ఈ కోర్సు మంచిది ఆ కోర్సు చెడ్డది అనేది ఉండదండి. అన్ని కోర్సులు మంచివే. బేసికల్గా స్టూడెంట్ దేనికి సూటబుల్ అవుతారో అందులో జాయిన్ చేయడం చాలా అవసరం అండి. సో ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కానీ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ కానీ ఇమీడియట్ జాబ్ ఓరియంటెడ్ కోర్సెస్ అండి. వాళ్ళకి కోర్స్ అయిన ఫైనల్ ఇయర్లోనే జాబ్ వస్తుంది, తర్వాత ఫారెన్లో కూడా మంచిగా సెటిల్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి పే ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. మీరు మా కాలేజ్ కనుక రాగలిగితే నేను మా దగ్గర 2003 బ్యాచ్ నుంచి స్టూడెంట్స్ ఈరోజు సీరియల్ నెంబర్ వైజు, నేమ్ వైజు, స్టూడెంట్ ఎక్కడ జాబ్ చేస్తున్నాడు, ఎంత శాలరీ వస్తుంది, వాళ్ళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ అన్నది పూర్తిగా ఎక్సెల్ షీట్లో మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు వెరిఫై చేయొచ్చు. అలాగే ఏ పేరెంట్ అయినా వాళ్ళ పిల్లల్ని జాయిన్ చేసేటప్పుడు వెరీ క్లియర్గా ఆ కాలేజీ గుర్తింపు ఉందా లేదా, ఆ కాలేజీలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఫ్యాకల్టీ ఎన్ని సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు, తర్వాత మీ రీసెంట్ అవుట్ గోయింగ్ బ్యాచ్ ఏ రేంజ్లో జాబ్ శాలరీస్ వచ్చాయి అన్నది వెరిఫై చేసి జాయిన్ చేస్తే మీ పిల్లలకు మంచి ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంటుందని నేను ఆశిస్తూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటాను. రైట్. సతీష్ కుమార్ గారు చాలా వాల్యుబుల్ సజెషన్స్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో తెలుసుకున్నారు కదండి అలయన్స్ కాలేజ్ ఆఫ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి. ఇది వాటి స్టడీ టైం. కీప్ వాచింగ్ TV5.